सत श्री अकाल न्यूज़ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆંકੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 73 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ। 1527 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ। 18 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। जलंधर 7, पटियाला मोगा फिरोजपुर 5 लोगों की जान चली गई। अमृतसर 4, रोपड़ 3, फतेहगढ़ साहब 2 लोगों की मौत हुई। संगरूर, गुरदासपुर, होशियारपुर, फरीदकोट 2 लोगों ने दम तोड़िया। बठिंडा, फाजिलका, मोहाली, मुक्तसर साहब 1 शख्स की मौत हुई। जलंधर 227 लुधियाना तो 152 नवे मामले सामने आए हैं। अमृतसर तो 168, पटियाला तो 138 मोहाली तो 134 नवे मामले सामने आए हैं। ये 5 वड्डे हॉटस्पॉट सूबे पड़ते। ये 5 जिले जिथे सब तो वध कोरोना ने कहर मचाया हुआ है। पंजाब में कुल आंकड़ा पहुंच गया 58,515। 15,554 एक्टिव केसेस ने हुण तक 1,690 दम तोड़ चुके हैं। कोरोना के चलते 538 लोगों की हालत हले भी गंभीर बनी हुई है। सिद्ध रुक करते हैं मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ दा। नपिंदर, लगातार कोरोना दा कहर जारी। पंजाब विच डेथ रेट विच भी पंजाब, गुजरात अते महाराष्ट्र तो बाद तीजे नंबर ते आ गया है। देखो बिल्कुल ये सब तो वड्डी चिंता दी जी गल है पंजाब के लिए है, क्योंकि लगातार असी शुरू के जिस तरह देख रहे सी कि पंजाब असी देख रहे सी कि रिकवरी नूं लैके या फिर मौतों नूं लैके कोई ज़्यादा खतरे वाली गल नहीं सी। पर हुण असीं पिछले कुछ दिनों के आंकड़े नूं अगर निगाह मारीए, जिस तरह कल 73 लोगों की जान चली गई है, परसों 106 लोगों की जान चली गई सी, उस तो पहला 59 लोगों की जान गई। तो देखो लगातार आंकड़ा जिहड़ा वधदा जा रहा। 73 लोगों की जान भी जो चली जाती है बहुत ज़्यादा खतरे वाली गल होंदी है। देखो जे इहदे विच आखिर क्यों असी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हालांकि दावा किया जा रहा है, पंजाब सरकार का अपना दावा कि जिहड़े लोगों की जान जा रही है उन्होंने होर कई तरह की बीमारियां ने। पर देखो अगर पंजाब के होर तरह की बीमारियां ने, होर बीमारियां ने, पर होर स्टेटां दे विच भी तो ये बीमारियां हैगियां ने। तो कितने किते इसे करके सवाल चुके जा रहे हैं। स्टेट की जिहड़ा हेल्थ सिस्टम है उहदे ते सवाल चुके जा रहे हैं। पर सरकार का अपना दावा है। पर इन्हां हालातों दे विच कुल मिला के यही कहा जा सकता है रजिंदर कि अपना बचाव हुण बहुत ज़्यादा जरूरी है। सानूं हर तरह की सावधानी जिहड़ी है वो रखनी पेगी, अपना बचाव करना पएगा। और जिहड़ी टेस्टिंग की गल हो रही है, टेस्टिंग अगर समय सिर हो जाती है तो किते ना किते बचत रह सकती है। क्योंकि दावा सरकार ने किया, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा सी कि टेस्टिंग अगर लेट होंदी है तो उधर नूं बीमारी जिहड़ी है वो स्टेज पार कर चुकी होंदी है। अगर समय सिर टेस्टिंग हो जाती है, समय सिर पता लग जाता है कि किसी नूं बीमारी है, तो उहदा तुरंत, हालांकि बेशक सीधे तौर पर कोई हाले तक प्रॉपर अगर असीं ट्रीटमेंट की गल करिए नहीं मिलिया, पर फिर भी बचाव का, क्योंकि अगर शुरू तो सावधानियां वरतनियां शुरू की जांदियां ने, शुरू तो केयर अगर किसी की जाती है तो बिल्कुल इसका भी जो इलाज है लगातार हो रहा। मरीज जोड़े ने किन्ने ठीक हो रहे हैं। हाँ, समय सिर उसकी टेस्टिंग हो गई, अगर पता लग जाए कि कोई भी चीज़ है जी जिन्नी देर तक तुहाडे कंट्रोल दे विच उन्नी देर तक बचत रह सकती है। पर जदों नूं साडे लोग जिस तरह दावा किया जा रहा है कि टेस्टिंग नूं लैके कई थावां ते जिहड़ा इनकार भी किया जा रहा, तो जदों नूं वो टेस्ट हो के जदों नूं पता लगता, जदों नूं इलाज शुरू होंदा, तो उदों नूं बहुत देर हो चुकी होंदी है। इस करके अगर इस डेथ रेट नूं घट करना है तो उहदे लई यही है कि एक तो समय ते टेस्टिंग है जिहड़ी वो बहुत लाजमी है। टेस्टिंग तो बाद तुरंत जे इलाज है जिहड़ा वो शुरू हो जाता है। क्योंकि सीधे तौर पर जिन्नी देर तक ये बीमारी जो तुहाडे लंग्स नूं सीधी अटैक नहीं करती, उन्नी देर तक ये कहा जा सकता है कि स्थिति तुहाडे कंट्रोल दे विच है। यानी जिन्नी देर तक तुसीं बचा रखते हो, जिन्नी देर तक तुसीं परहेज कर सकते हो, जिन्नी देर तक तुसीं इस बीमारी के वायरस नूं पूरी तरह फैलन नहीं देंदे, उहदे ते कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही इहदे लई बचाव सरकार दावा करती है कि समय ते टेस्टिंग करवा के नपिंदर ये भी दसो कि लगातार कोरोना के मामले जिहड़े ने तेजी दे नाल वध रहे ने। पंजाब विच डेथ रेट भी जिहड़ा है वो भी वध रहा है। सो इस नूं लैके सरकार वालों सेहत सहूलतां दे की इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले 1500 तो उपर नजर आ रहे हैं हर रोज। सो जिन्हां लोकां नूं हस्पतालां 'च दाखिल कराना पै रहा उन्हां दे लई की प्रबंध ने। सो सेहत सहूलतां नूं लैके सरकार वालों की कुछ किया गया है? तो कुछ सहूलतों लैके लगातार वही कहा जा रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि हरे उन्होंने प्रबंध हले है पूरे ने,
ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਕੱਲ 70 ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ 70 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੋਂ 77 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 77 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਜਾਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ ਇਸ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਸੋ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 97ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਗੈਰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣ। ਐਨਜੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਗੈਰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੇ 250 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ, ਸਕਰੀਏ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਵੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਆਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਆਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਚਾ ਲੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ FCI ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਫੜੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਨਕਾਬ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 5 ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 5 ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी मामले की करड़ी निंदा की है ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇ ਤਰਦੀਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। PDF ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SGPC ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ SGPC ਅਤੇ DSGNC ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾਈ 2 NRIs ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ SGPC ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਲਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੀਵ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਾਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜੋ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜੋ ਹੈ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ PDF ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ PDF ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ SGPC ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 267 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ SGPC ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ SGPC ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ? ਅਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।